ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸੋ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ ਤੋ ਸੋ ਨੰਦਾਨੀ ਨਮੋ ਸੋ ਪਿਖਾਰੀ ਮੋਸੋ ਨੰਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੋਸਰ ਮੋਸੋ ਅਗਿਆਨ ਨ ਤੋਸੋ ਵਿਚਾਰੀ ਮੋਸੋ ਨ ਪਤਿਤ ਨ ਪਾਵਨ ਤੋਸਰ ਮੋਸੋ ਅਗਿਆਨੀ ਨ ਤੋਸੋ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੂ ਹੈ ਔਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਜਾਤ ਰਸਾਤਲ ਹੋਟ ਤੁਹਾਰੀ ਮੇਰੂ ਹੈ ਔਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਜਾਤ ਰਸਾਤਲ ਹੋਟ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੁਮਹਿ ਬਸਾਰੇ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੂਤ ਤੁਮਹਾਰੇ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੁਮਹਿ ਬਸਾਰੇ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੂਤ ਤੁਮਹਾਰੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੇ ਤੁਮ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸਾਰੇ ਰਹਾਉ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ 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 ਹਾਰੇ ਹੋਟ ਗਹੀ ਅਬ ਸਾਧ ਸੰਘਾਰੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਰੇ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ 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 ਹਾਰੇ ਓਟ ਗਹੀ ਅਬ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਵੇਚਨਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਗੋਚਰੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੇ ਤੁਮ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸਾਰੇ।
रहाओ तू प्रीतम तू प्राण आधारे। अकाल पुरख वाहिगुरू जी की सिफत सलाह दे विच बड़े एक जिन्हों असीं कह सकते हैं कि डिवोशनल वे दे नाल महाराज कुछ वर्ड्स जिहड़े ने उन्हां नूं परो रहे ने, उन्हां नूं उस तरीके नाल प्रैजेंटेशन विच लिया रहे ने। रब जी नूं तू क्या गया है, तू प्रीतम तू प्राण आधारे, तू सब नूं प्यार करने वाला, प्यार दे नाल नवाजन वाला, मेरा बहुत प्यारा माही है, प्रीतम है। प्राण आधारे, तू मेरे प्राणा का आधार आ, तुम ही पेख पेख मन बिगसारे। ते तेनू वेख वेख के मेरे मन मंडल दे विच खेड़ा पैदा हो रहा है। ये दे सरल भाव दे विच शब्दी अर्थ आ रहे हैं। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी की बात पावांगे, कदी भी असी जस्ट एक दो लाइन्स पकड़ के उन्हां दी शब्दी ट्रांसलेशन करके समुचे भाव नूं शायद ना समझ सकीए। उहदे लई सानूं गुरु ग्रंथ साहिब दे समुचे जिहड़ा कंप्लीट थॉट आ उहनूं विजन करना पएगा। वंस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड what is the real concept, whatever subject has been actually discussed on those lines, then definitely we can enjoy the real essence of those lines. हुण मैं जिहड़ा बात उस लैवल ते लियावां जिहदी बात हो रही है तू करके, जिन्हों प्राणा का आधार ते प्रीतम किया जा रहा है, उहदी विवेचना गुरु ग्रंथ साहिब दे चाहुंदी है ओंकार करके। अकाल पुरख, रब, शक्ति, being, spirit, whatever. People sometimes play with the words. Rab is not a energy, that's just a being. Rab is not a just actually kind of जो असी कह देने हैं कि एक एग्जिस्टेंस, रब इज रियल, असी खुद कहने इस चीज़ इस तरीके दे नाल, पर ये सारे वर्ड ने, क्योंकि अल्टीमेटली तो साढ़े कोल शब्दां की बंदिश है ना। हालांकि गुरु ग्रंथ साहब आप इस रूप में बयान करते भी अखरी नाम, अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरां सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर ना है। अखरां दे विच ही सारी कायनात सिमटी हुई है। अखर मैत्री भवन प्रभ तारे, अखर कर कर भेद विचारे, अखर सिमरत शास्त्र पुराणा, अखर नाद कथें बखियाना, दृष्टमान अखर है जेता, सब अखर आधारित है। लफ्जां अल्फाजां हरफां दे अंदर ही पूरी दुनिया ते पूरी दुनिया का ज्ञान समाया होया है। पर जिदे हुक्म ते जिदी होंद दे सदका सारी होंद मौजूद ते कायम दायम आ, उहदे सामने अखर भी छोटे ने। अखर भी उस लैवल ते उन्होंने पूरी तरह साक्षात नहीं कर सकते। इस करके साहिब ने कहा अखरां कलियां ते मान नहीं किया जा सकता, क्योंकि अखर मैत्री भवन प्रभ धारे, भावें तिन्ना भवनों धारण रूप धारण करवाया उसने। पर यह चीज़ चेते रखा जे जो असी किसी चीज़ की प्रैजेंटेशन स्पैसीफिकली वर्ड्स और डिस्क्रिप्शन में लैके जाने, उत्थे जाके साड़ियाँ भी लिमिटेशनस हो जांदियां ने। कई बार अनुभूति के लैवल ते तुसी लवो, देयर आर सो मैनी इमोशंस, सो मैनी आवर इनर फीलिंग्स, वी कैन जस्ट इंजॉय दैम, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैम, we cannot put them on paper or in words such as what is love, स्नेहता की है, प्यार की है, खलूस की है, मोहब्बत की है। बंदा बहुत सारे लफ्ज कह सकता है, पर एक्सपीरियंस आपो अपना आ, किसी का स्नेह का किड़ा रंग उन्होंने अंदर आया है। आप फिर देखोगे तुसी फीलिंग्स लोगों दी, वो भी लोग ने जो किसी खास मूवमेंट विच हुंदे ने, स्माइल करते हैं, हसते ने, मुस्कुराते हैं, वो भी लोग ने जिहड़े जिन अखां चों हंझू आ जाते हैं। पीपल हू माइट एक्चुअली हैव सम काइंड ऑफ यू कैन से गूस बम्प्स दैट टाइम, यू आर सेइंग आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ जिवें जिवें जिन्हों असीं कह सकते शेकिंग हो रही है, उस तरीके नाल जिहड़ा है उस किस्म की हालत विच आ। कोई बिल्कुल क्वाइट हो गया, कहते भी लैट मी इंजॉय दिस मूवमेंट। ये एक्सपीरियंस सारे दे सारे लफ्जां च कित्थे आउंदे।
ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨ ਬਿਨ ਡਰ ਆ, ਸਹਿਮ ਆ, ਭਰਮ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਭਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? when anybody is actually a state of confusion, how can we explain? We can just only say whatever that person is actually perceiving or imagining, it's not real. That kind of situation is param. That kind of situation is confusion. But indeed, what is confusion? What is param? वो हालत की होंदी है, कोई एहसासियत नहीं है। सो ये ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਓਂਕਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਾਸ ਸੰਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਾਸ ਜੋ ਹੈ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਂਕਾਰ, ਇਟਸ ਰਿਟਨ ਲਾਈਕ ਨੰਬਰ 3 ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੋਲ ਦ ਵੇ ਲਾਈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਜ਼ ਅਪ, and then one more line add in that in a circle, half circle way. So the whole, this is actually a symbol, this is a simple word. This is not symbol, this is a word. But this word itself doesn't show us how to pronounce it. We pronounce it with the help of our traditions and with our ancestors, whatever our ancestor has actually taught us. So ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਂਕਾਰ। ਹੁਣ ਓਂਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿੰਨ ਸੰਗਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਓ ਅੰਕਾਰ, ਓ ਮੀਨ ਅਵਿਥ, ਅੰਗ ਮੀਨ ਇੱਕ ਰਸ, ਕਾਰ ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਓ ਮੀਨ ਅਵਿਥ, ਵਿਦਾਊਟ ਗੈਪ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਖਿਆਲੀ ਪੁੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਮ ਜੇ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਨ ਐਵਰ ਆਈ ਐਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਐਨੀ ਐਕਟ, though that act is showing that yes, I believe in Akal Purkh Vaheguru, I have some kind of mindset this Akal Purkh Vaheguru exists in this world, then definitely I am a real believer. I am a real, I am practicing in reality of my own devotion. Otherwise just it's a ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ 'ਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਇਤਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਵਿਥਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਕਮ ਔਨ ਐਕਚੁਅਲੀ second phase of this terminology. ang mean ਇੱਕ ਰਸ, ਐਕੂਰੇਟਲੀ, ਲਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਵੱਧ ਨਾ ਘੱਟ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਮੀਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਸੀਕਰ ਆਫ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਹੂ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਸਚਿਆਰ। ਸੱਚ ਰੀਅਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਸਥਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਰਡੀਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਮੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੂਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਦਾਮ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈ, ਬਿਯੋਂਡ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੀਵ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਹਰ ਵਕਤ ਅਲਰਟ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, that Almighty is present, it's inside me, it's everywhere, and whatever I am doing, ਵਾਹਿਗੁਰੂ all the time is witnessing it। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਓਂਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਸੱਵੁਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ, when I'm able to perceive that you are real, you exist everywhere and you're always with me, I get actually full with love, full with kind of mindset where just glory and good things are happening inside me. That is the kind of ਪ੍ਰੀਤਮ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕੇ, ਵੇਖ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਨੇਹਤਾ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੌਲ ਮਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ in today's world, what is the biggest issue for a whole human race all over the globe? People just use one word, that word is depression. I'm depressed, mean I'm not happy, I'm unhappy. Depression is the opposite of pleasure. Depression is the opposite of contentment. Depression is the opposite of satisfaction. Depression is the opposite of something good. Something good mean nothing good is happening in my life. It's opposite of good. It's opposite of better. It's opposite of any kind of ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, depression. When people are saying I'm depressed, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਹਨੇਰਾ ਢੋਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਆ, ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਹੈਪੀ, ਆਈ ਐਮ ਡਿਪਰੈਸਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਨਜ਼ਰਿਆਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। Some rational mind people can say this is also a kind of a trap. You're playing with words and you are trying to trap us in some kind of you can say spam of words where nothing is happening. Just actually you are saying
रब नूं फील करो, रब नूं महसूस करो तो खुश रहो। कला ये नहीं हैगा, ये तो गल्लां दा कड़ाह आ, कोई भी बनाए कोई भी खाए। रियलिटी च आप आ जाइए ये प्रीत पार ब्रह्म, उस पार ब्रह्म नूं वेखो जिहड़ा सब जर्रे जर्रे च मौजूद है, वो अंकार हस्ती है। तो उस नूं एहसासदे हुए सुरत के लैवल ते इंटलैक्ट की एबिलिटी के नाल एक्सरसाइज करो, फिर देखो तुहानूं किस रूप में बात आउंदी है। मैं सिंपल बात करदा हाँ, मैं जिन्होंने इस तरीके नाल कहा कि तुहाडे आले दुआले कुछ ठीक नहीं वापर रहा, तो उस ठीक ना वापरन करके तुसी परेशान हो, तुसी दुखी हो। तो जे तुसी उस सारे नूं रब दा हुक्म समझो, तो हुक्म समझदियां होया पहले लैवल ते एक्सैप्ट करो, यस दिस इज रियलिटी, वी कैन नॉट गो अवे। सेकेंड थिंग, वाई दिस पिक्चर is actually happening in that way, or why we are experiencing this kind of scenario over here. Let's find out from the rational side. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ rational side ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜਾ ਸੋ ਲਾਉਣਾ, ਬੀਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, बीज लभ जाएगा, इत्थों आ है, इत्थों आ है, इत्थों आ है। इस सारे दे फिर बंदा होर डिप्रैस्ड हो जाएगा, ओहो बिल्कुल ठीक गल है, ये तो इत्थों आ रहा, इत्थों आ रहा। बट डोंट वरी, वी आर नॉट हेयर फॉर एवर, वी आर हेयर फॉर ए टाइम बीइंग, एंड वी हैव ए सर्टन काइंड ऑफ एबिलिटी मदर नेचर हैज गिवन अस। ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली अपनी समर्था ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੀਜ ਉਹ ਉਗਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੀਜ ਬਦਲਾਂਗਾ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਮੀਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸਾਰੂ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਜਾਗਰਤਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੌਲ ਮਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, we really want to enjoy it. Someone can ask me, but can you suggest us where to start? What is the first step to move toward this side where we can enjoy the real happiness, real maul mana wali state of mind? In the same line, Guru Maharaj is saying, Preet par brahm maul mana gyan kamaiye pooch jana। एक चीज की कमाई कर, की कमाई? ज्ञान कमाई है। इनफॉर्म्ड एक्शंस होने चाहिए तेरे। इनफॉर्मेशन जिहड़ी रियल इनफॉर्मेशन है वो गैदर कर, वो इकट्ठी कर। ये भगती है। गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ना, समझना, बोलना, गाना इसे लैवल का अहद है। ये सारिया रूहां जन ने, इन्हां जन रूहां नाल जुड़ के ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੈ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੀਅਲ ਗਿਆਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਨੇਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ
ਇੱਕ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸਾਰੇ। ਤੁਮ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ, ਕੋਈ ਚੇਟਕ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕੋਈ some kind of visual, some kind of incident, some kind of moment if we have, we really enjoy it. If anything actually happening which we never like to see, whenever actually we really don't want to actually even witness those moments, those kind of things, those things never ever can give us any happiness. ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਨ ਹੋਏ, ਸਫਰਿੰਗ ਹੋਏ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸਾਰੇ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਪ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਤਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਬਿਗਸਾ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਰਮ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ। ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੇ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਟ ਆਲ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਫਰਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਖੇੜੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਐਜ਼ a witness of this whole situation, this is the main act I should actually do. So that's why I'm doing it. That only thing is giving real happiness. मैं आज दे स्कॉलर ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਖਲੀਲ ਜ਼ਿਬਰਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਖਲੀਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ, when we really actually want to punish someone on a higher level, we actually ask or want for that person at least death penalty, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਰਟ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ? ਕੈਨ ਯੂ ਗੈਸ? ਯੂ ਆਰ ਏ ਸਕਾਲਰ, ਯੂ ਆਰ ਏ ਫਿਲਾਸਫਰ। ਖਲੀਲ ਜ਼ਿਬਰਾਨ 2 ਪਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਗਿਲਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਹ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। And we can witness, we can read so many examples in human history, history of mankind, where when people missed their real acts and afterward
they were saying, oh, I should not have actually quiet that time. I should not have avoid that situation. I should have act on that. ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਸਥਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਿਉਂ? ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ। ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਈਰਖਾ ਆ, ਦੁਆਖ ਆ, ਸਾੜਾ ਆ, ਲਾਲਚ ਆ, ਹਵਸ ਆ। all these forces drive our life. Once we change the force is Akal Purkh Vaheguru's hukam, then the whole journey will change itself. You don't have to push yourself. The thing's gonna happen on a different level. What Maharaj is saying in this Bani, Maharaj is saying, Tum hi pekh pekh man bigsare. When I'm experiencing you, when I have strong belief that yes, Almighty, you are always with me and you are guiding me and I'm following your guidance, when whatever is happening in my life, when I'm actually ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਬਿਗਸਾਰੇ, ਗਿਲਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਲੈਜ਼ਰ ਆ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਯੈਸ I'm going towards somewhere and that feeling is giving me contentment, satisfaction. Otherwise ਜਿਹੜਾ vacuum ਹੈ, ਖਲਾ ਆ, that is a big time killer compared to anything else. Sometimes people, COVID-19 is killing all over the globe, we can say. But ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ killing ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, COVID-19 ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ COVID-19 ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ what I was earlier discussing that under the terminology, under the discussion of Omkar's terminology, Maharaj is saying kat kat antar tum hai basare, kat kat antar tum hai basare। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੀਆ ਜੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਕੁਦਰਤ ਥੜੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਰੂਪ, ਪਿੱਛੇ ਅਰੂਪ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਉਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਟ ਕਟ ਅੰਤਰ ਤੁਮਹਿ ਬਸਾਰੇ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੂਤ ਤੁਮਹਾਰੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਸੂਤਰ ਪਰੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ, ਸਭ ਸਮਗਰ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟਾਈਨੀ ਸਪੈਕ ਐਟਮ ਆ, ਟਾਈਨੀ ਸਪੈਕ ਡਸਟ ਬੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਭਰਮ ਭਰਮ ਭਰਮਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜੁੜਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਭਰਮ ਭਰਮ ਭਰਮਹਾਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,
जुड़ रही है, टुट रही है, भटक रहे हैं सारे दे विच। हुण इस लैवल ते आके पता लगा कि नहीं नहीं, हुण अचेत हो के नहीं जाना, ना ना ना, सुचेत हो जाना है। क्योंकि इसे मिट्टी दे तू आप वस रहा है, ते मिट्टी खेड रही है, ते तेनू नहीं एक्सपीरियंस कर रही तेरी होंद नूं, तेरे हुंदियां भी। किड्डा वड्डा दुख है। जिवें सूफियां ने काफ़ी लिखी ना भी तेरे हुंदियां सुनदियां मेरे साजन विजे मैं होवां बड़ा दुख लगता है। वो जिहड़ी उस तू ते मौजूद है पर तेरी होंद विच तेरी होंद नहीं नज़र आ रही, मैनू कुछ होर दिस रहा है। ये इलिट्रेशन है। इत्थे सब कहते प्रम 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 तुम प्रम हारे ओट गही अब साध संगारे। हुण ओट लै लई है, कौन इस स्टेट ऑफ माइंड विचों मैनू लैके भाव जी मेरी इल्यूजन वाली इलिट्रेशन वाली कंडीशन है मैनू इनलाइटेड कंडीशन च लैके जाएगा। ओट गही मैं आई एम एक्सपैक्टिंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम होम महाराज सिंह अब साध संघारे, जिहड़े तेरे नाल जुड़े साधु ने उन्हां दा संग लैके। भाव मैनू एक राह पाथ दिस रहा है, मैं उहदे ते तुरना हैगा आ। अगम अगोचर अलख अपारे। बाकी अगेन इट्स गुरबाणी, महाराज इज गिविंग अस each and every picture totally crystal clear. Still people can claim, people can argue on it. Okay, Bhai Sahib, your whole talk, your whole lecture was around Akal Purkh Vaheguru. So can you tell us, can you prove that Akal Purkh Vaheguru exists in this world? And if it exists, then can you give us some kind of examples? How can you prove it? No doubt, we were talking about it, we were discussing about it, but at the same time, if just we want to see or we want to just prove it somehow, Maharaj is saying, Agam, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, अगोचर जे तक पहुंचना नामुमकिन लगता है, अलख अखा नाल नहीं दिसदा, अपारे जिहदा रूप कोई नहीं गा। भाव ये है, we have to believe, and after having that belief, we have to experience. इनू महाराज ने क्या, नानक सिमरै दिन रह नारे, हे नानक इनू दिन रात सिमरदा रहो, इसे चीज़ नू एहसास विच रख। साहिब रहमत करना आलमी अल्लाह यगमी वाकई चो चंगेरी प्रेरणा मिले। मैं इतनी की विनती करांगा कि आई एम रिसीविंग सो मैनी एक्चुअली मैसेजेस, कॉल्स एंड WhatsApp and emails and everything from all over the globe. Just please accept my apology. I won't be able to answer all the messages in a very hectic way, and a lot of time I'm not able to attend your calls. I'm sorry again for that. ऐसे करके मेरी छुपे रहने की चाह चौदा सोशल मीडिया तो उधर नहीं सी जाता, ना मैं उस रूप विच सीगा क्योंकि समा घट होंदा है। पर जे जिवें जिवें टाइम लगेगा, आई विल ट्राई टू आंसर as time will permit me to do that. Until that, sorry for that, we have to have patience. But I'm very thankful that on that level, families, people are enjoying it, and they are getting some kind of light from Guru Granth Sahib, and messages are actually spreading all over the globe. That's again grateful thing. Sometimes people ask me, Bhai Sahib, you always say we should be thankful toward Akal Purkh Vaheguru in this COVID-19 situation. How can you say we should be thankful? I can say that after actually experiencing all these things. ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ।
ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਾਏ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰਗਿਵ ਮੀ ਫॉर ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕਸ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।